हेलो एवरीवन साटिस्फायर रे आपण मानक स्वागत आम क्लास 10th रो ओडिया ग्रामर पढ़ुला जोठी कि आम तार प्रथम अध्याय को सरे सारीचे आज आम तार द्वितीय अध्याय को स्टार्ट करवा जोटा है वाक्य विचार वाक्य विचार प्रकार भीतर को आम स्टार्ट करवा पिला माने बहुत दिन है कौन वीडियो अपलोड कर पार घर बहुत असुविधा जो तेणुक आपण मानक बहुत बहुत क्षमा चाहूँगी आपण किंतु एबे जोपरि कंटिन्यूअस चलुला क्लास गुड़ाक से आम कंटिन्यूअस क्लास गुड़ाक करवा एवं जो मैट्रिक एग्जाम को इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक अच्छे से गुड़ाक मुझे वीडियो बाय वीडियो गोटे बाय गोटे वीडियो माध्यम आपण जनइबी एवं आपण कौ कौटा डाउट रही कौ सब्जेक्ट डाउट रही आपने कमेंट माध्यम मत जनईदे मुझे आपण सर्ट आउट करी पिला माने ठीक अच्छे आम स्टार्ट करवा एज वाक्यर प्रकारभेद आम स्टार्ट करवा वाक्य हेउची उपयुक्त अर्थबोध और पद संहतिर उपयुक्त समाहार गठित वाक्य रूप पद सहित दृष्टि निर्धारित हुए गठन कला और प्रकार्य और उभय दृष्टि वाक्य को दुई प्रकार बा उभय मुख्यतः वाक्य रूप कहा जाए। देख पिला माने वाक्य को आम प्रकार भेद को दुई भाग में विभक्त कर गोटे है कहवा आम गठनात्मक रूप आ गोटे है प्रकार्यात्मक रूप विभक्त करूँ। आम गठनात्मक रूप से देखा जे सरल वाक्य कौन यौगिक वाक्य कौन कहुए जटिल वाक्य कौन और मिश्र वाक्य कौन गठनात्मक रूप वाक्य को कितनी बार विभक्त कराई एग्जाम पढ़े पिला माने आउ जेकोसी तुम जब एंट्रांस देव बा टीचिंग एग्जाम गुड़ाक देव ताहले से पड़ी थाए वाक्यर गठन रूप किति प्रकार माने आम जानला जे 5 प्रकार अच्छी गठनात्मक रूप हूँ वाक्यर से यदि प्रकार्यात्मक रूप हूँ वाक्यर केते प्रकार 5 प्रकार गोटे है विवृत्ति सूचक वाक्य आदेश बा अनुरोध सूचक वाक्य प्रश्न सूचक वाक्य और विस्मय सूचक वाक्य आ गोटे है नासूचक वाक्य आम गोटे पर गोटे पढ़ा पिला माने प्रथम देखा पिला माने सरल वाक्य कौन रूप अनुसार वाक्य को जो डिवाइड कराई प्रथम देखा सरल वाक्य कौन ताहले आम पे सरल वाक्य कौन जदि देखा तार गोटे डेफिनेशन अच्छे तुम बहरी देख कि जे गोटे मात्र समापेक्षा क्रिया थिबा वाक्य को आम कहवा सरल वाक्य कह जाए बुझेला पिला माने जे गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को आम सरल वाक्य कह जाए। समापिका क्रिया पे आम मन क्वेश्चन आस समापिका क्रिया कौन जदि आम क्रिया कहवा पिला वाक्यर व्यवहारभूत जो पद को कौन से कार्य को सूचना मिले ताको आम कहवा क्रिया कह जाए कौन कह जाए क्रिया कही था जदि कौन पद जदि आम वाक्य मध्य कौन काम को सूचना दिए कौन कही क्रिया कही ताहले जदि आम कहवा समापिका क्रिया कौन समापिका क्रिया कहले कौन बुझा आम देख जदि क्रिया क्रिया जदि मुझे एग्जांपल देवी जमी भोजन पठन गमन जीवा लेखा शोवा ए सब गोटे गोटे कौन पे गोटे क्रिया जेहेतु गोटे क्रिया हूँ गोटे काम को सूचना देवी तेणुक ये गोटे आम कौन कह क्रिया कहवा ताहले पिला समापिका क्रिया कौन समापिका क्रिया कहले पिला जिते बेले जो क्रियापद द्वारा वाक्यर समाप्ति बा संपूर्णता सूचना बा सूचित होता है ताको आम कही था समापिका क्रिया कह जाए क्रिया बुझीगला पे देख समापिका क्रिया कहले जो क्रियापद द्वारा वाक्यर समाप्ति बा कंप्लीट होबार बा संपूर्णता सूचना होता है ताको आम कही था समापिका क्रिया। असमापिका क्रिया कौन कही था जो क्रियापद द्वारा वाक्यर असंपूर्णता जना पड़ी थाए ताको कही था असमापिका क्रिया कह जाए कौन कह जाए असमापिका क्रिया कह जाए किंतु जदि गोटे वाक्य सरल वाक्य गोटे समापिका गोटे सिंगल वन जदि कौन थी आम देखला गोटे असमापिका क्रिया सॉरी समापिका क्रिया रही बोल सरल वाक्य कह जाए किंतु तुम मन क्वेश्चन जदि असमापिका क्रिया थी आ गोटे गोटे समापिका क्रिया थी वाक्य हम कि ना सरल वाक्य हम कि ना निश्चय हम जदि आम गोटे ताको दरकार गोटे सरल वाक्य होगापाई वन समापिका
ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଦୁଇଟି ଅସମାପିକା ରହିଥାଉ କି ତିନୋଟି ଅସମାପିକା ରହିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମାପିକା ରହିଥିଲେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ କି ଯେ ଏକମାତ୍ର ସମାପିକା ରହିଥିଲେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏଠାରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ନମିତାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଏ ଲୋକ ସେବା କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବି ପାଉଥିଲେ, ପାଉଥିବେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ହେଲା ହୋଇଥାନ୍ତା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହେଇଛି ସେବା କରନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୁଝୁଛି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୁଝୁଛି ବା ଅର୍ଥବୋଧକ ହେଇପାରୁଛି, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଜଣେ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟି ଦେବା। ଶ୍ରବଣ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ। ଶ୍ରବଣ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଶିଳ୍ପୀ। ଶିଳ୍ପୀ ଅଛି, ଏଠାରେ ଅଛି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରେ ଅଟନ୍ତି ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତି କରାଯାଇଥିବ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟିରେ ଶିଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀ ପରେ ଅଟନ୍ତି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟର ଅଟନ୍ତି ଉଭୟ ଅଛି। ମାନେ ଏଠାରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ବା ଅଟନ୍ତି ଏ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଏ ପାଖରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଏଠାରେ ନିହାତି କ'ଣ ଅଛି? କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଶ୍ରବଣ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଅଟନ୍ତି, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଇ ଅଟନ୍ତିଟି ପିଲାମାନେ ଓହ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଆଉ ସେ ଓହ୍ୟକ ଚିହ୍ନିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିପାରିବା ସରଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ବା ଏକରୁ ଏକାଧିକ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି ପିଲାମାନେ, ବୁଢ଼ାଟି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବୁଢ଼ାଟି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗଡ଼ିଗଲା। ଇଚ୍ଛା କରି ପିଲାମାନେ ମନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଲୋକ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କିଛି ବୁଝୁଛି, ତେଣୁକରି ଏ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଆଉ ଗଡ଼ିଗଲା ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ଏବଂ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ବୁଝିଗଲା ତ? ତା ଅସମାପିକା ରହିବ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଅସମାପିକା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଜାଣିବା, ସେଟା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେପରି ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବି, ମେଘ ବର୍ଷିବାରୁ ସମସ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ। ଦେଖ, ମେଘ ବରଷିବାରୁ ସମସ୍ତେ ବରଷିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ହେଲେ କିଛି ବରଷିରେ, ଏ ବରଷିବାରୁ ଏଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଲେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସମାପିକ କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖିଲା କି ଯେ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା ରହିଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ କହିବା ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବା, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା ରହିବା କଥା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିଯାଇଥିବ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଥିରେ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଥରେ ଥରେ ଆମେ ଓ ଦ୍ୱାରା ଓ ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଉ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ। ମନେ ରଖ, ଓ ଆଉ ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁ, ଦୁଇଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ସଂଯୋଗ, ଦୁଇଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟା
ବା ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଆଉ ସମାପିକ କ୍ରିୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ କରିଥାଉ ସେ ସମୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ତାର ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉ ଯେ ଏଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ କି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉ। ମନେ ରଖ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଓ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଡିଫରେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ। ଓ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ ଯେମିତିକି ଚିନି ଚିନି ଚା ପାଣି ମିଶି ଚିନି ଚା ଓ ପାଣି ମିଶି ଚା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏ ଜାଗାରେ ଚିନି ଚା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟାରେ ଅଧିକାଂଶ କର୍ତ୍ତା ରହିଅଛି। ଏ ଅଧିକାଂଶ କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କ'ଣ ଯଦି ଜଣେ ବି ନେଇଯିବା ଚିନି ଚା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଚା ଦ୍ୱାରା ଚିନି ଚା ମାନେ ଚା ଦ୍ୱାରା ଚା ତିଆରି କରାଯାଏ। ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଚା ତିଆରି କରାଯାଏ। ବୋଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚିନି ଚା ଓ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଚା ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ବୁଝାଯିବ। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖ କି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଓ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରିଥାଉ ବାକ୍ୟକୁ ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା। ନେଇଯିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଏଥିରେ ଦେଖିବା। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା ସୁଷମା ଆସିଲା ଓ ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ପହିଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଅଛି ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା ସୁଷମା ଆସିଲା ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ମାତ୍ର ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ମା ଭଲ କରି ଶିଖେଇଲେ କିନ୍ତୁ କବିତା ରୋଷେଇ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ଡାକିଲେ ମାନସ ଓ ସୁରେଶ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଏହା ତମେ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କି ଯେ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗୁଡ଼ିକ ଅବୟର ସଂଯୋଗ କରିଛୁ। ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ଦେଖ ଓ ହେଲା ଆମେ ସଂଯୋଗ କରୁଛୁ, ଏଠାରେ ମାତ୍ର ହେଲା, ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ହେଲା, ଏଠାରେ ଏବଂ ହେଲା। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅବୟ ଗୁଡ଼ାକ। ଅବୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁ କାଳ ପୁରୁଷ ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ତାହା କହିଥାଉ ଆମେ ଅବୟ ପଦ କହିଥାଉ। ସେଇ ଅବୟ ପଦର ପିଲାମାନେ ସେଇ ଅବୟ ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିଥାଉ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅବୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଓ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଭୃତି ଅବୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ମିଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସଂଯୋଗ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ଓ ହେଲା, ମାତ୍ର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲା ଏବଂ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଯୋଡ଼ିବାର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ିବାର କାମ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଟାକୁ ସଂଯୋଗ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସଂଯୋଗ ଆମେ ବିଯୋଗ ଅବୟ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି କିମ୍ବା ନଚେତ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖ ଯେ କିମ୍ବା ନଚେତ୍ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ମନେ ରଖ ସେଥିରେ କମା ଥିବ, ମାତ୍ର ଲେଖାଇଥିବା, କମା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଇଥିବ, ଏଠାରେ ଏବଂ ଲେଖାଇଛି। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଓ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଲାଗିଥିବ କିମ୍ବା ନଚେତ୍ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ସେଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ, ସେଟା ହେଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ତାର ଡେଫିନେସନ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ତାର ଡେଫିନେସନ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ଆମେ ଡେଫିନେସନ ଜାଣିବା। ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କହିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟଟେ କ'ଣ ହେଉଥିବା ପିଲାମାନେ କି ଯେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଥିବ। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ଆମେ ଡେଫିନେସନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏଥିରେ ଦେଖିଲା ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ରହିଥିବ ବା ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଥିବ ବା ଦୁଇଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଥିବ ବା ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଥିବ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବ। ବୁଝିଲା ତ? ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ସରଳ କ୍ରିୟା ବା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସରଳ ବାକ୍ୟ।
ସରଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇରୁ ତତୋଧିକ ଥିବ। ଦୁଇରୁ ତତୋଧିକ ଯଦି ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆମେ ଅସମୟ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଦୁଇଟି ବା ଦୁଇରୁ ଯେଉଁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଆମେ ନେବା ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାପିକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଅଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇରୁ ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାରରେ କ'ଣ ଘଟିଥାଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଯିବା। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘର ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲେ। ବାପା ଏଠାରେ ଅଛି ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଦରକାର ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ତେବେ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର। ଏ ଯାକ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଚାରିଟି ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଚାରିଟି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ କମା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ରିଜନ ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଲ୍ୟୁସନଟି ଅଛି। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖ। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ରତ୍ନ ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରତ୍ନ ନଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ରତନ ନଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁହାଯାଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲେ। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଜା ଆମେ ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାକ୍ୟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତ୍ନ ନଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ସେପରି ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବେ। ସନାତନ ପ୍ରଥମ ହେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝି ହେଇଥିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଯେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ତାର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ସମକ୍ଷା ବା ସମକକ୍ଷ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ ଯେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସମକ୍ଷ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେପରି ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଏଥିରେ ପହିଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲେ। ଏଥିରେ ରତନ ଘରେ ନଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି ଅପ୍ରଧାନ ଏଠି ହେଲା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଆଉ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କାରଣ କାଣା ଏହି ବାକ୍ୟ ଅଜା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ମାନେ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଉପରେ। ଏ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଛି। ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବେ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କାଟିଦେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ କହିବା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଯାହାକୁ କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବ ତାହେଲେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଦେଖ ଏଥିରେ ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଓ ଦରକାର ସମୟରେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାକୁ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଜିର କାମ ଏବେ କର ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ କାମ। କାଲିର କାମ ଆଜି କରୁଛୁ ଏଇଟା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ ତାକୁ କହିଥାଉ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି କହିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଦେବା ତାର ଗୋଟେ ଯଦି ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିବା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କହିଛୁ ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ବି କହିବା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ
ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ବା ନିର୍ଭରଶୀଳ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପଢିଥିବ ଯଦି ତୁମକୁ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଉ ଯଦି ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ତୁମକୁ ଯେ କହିଥିବ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଥିବ ତୁମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବା ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ଅପସନକୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲା ତ? ଯଦି ତୁମ ବହିର ଯଦି ଡେଫିନେସନ ଦେଖିବା, ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ମିଶିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିବା? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତ ଆମେ ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ନଚେତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ସେହିପରି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିବା? ତାହା ହେଲା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଥିବ, ଦେଖ ଲେଖ ନୋଟ୍ କରି ନେବ ଏଇଟା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ। ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଥିବ, ଯେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯେ ଥିବ ତେବେ ଥିବ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସବୁ ରହିଅଛି ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକରି ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିପାରିବି କି ଯେ ତୁମର ରହିଛି କି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେ ଥିବ, ଯଦି ଥିବ, ସୁତରାଂ ଥିବ, ଯେହେତୁ ଥିବ, ଗୋଟେ ବାଟକେ ଯେହେତୁ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଥିବ, ଯେପରି ସେପରି ଥିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସେଠାରେ ଥିବ, କି ଯାହାର ତାହାର ଥିବ, ଯେଉଁ ଥିବ, ତାହେଲେ ଥିବ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ହେଲା ଯଦି, ସୁତରାଂ, ଯେହେତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ, ଯେପରି ସେପରି, ଯେଉଁଠାରେ ସେଠାରେ, ଯାହାର ତାହାର, ଯେଉଁ, ତାହେଲେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହିପାରିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବାର ଗୋଟେ ନମୁନା। ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ଯେ ଦେଖିଲା, ସୁତରାଂ ଦେଖିଲା, ଯେହେତୁ ଦେଖିଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ସେପରି, ଯାହାର ତାହାର, ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତାର ସମାପିକା କ୍ରିୟାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଆଉ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସଂଯୋଗ ଅବୟ ବା ବିଯୋଗ ଅବୟ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ବା ଦୁଇରୁ ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଥାଉ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ଆଉ ସେଇ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଓ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ, ଏବଂ, କିମ୍ବା ନଚେତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେପରି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିବା, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିଲା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଓ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟକୁ ମିଶି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଅଛି ସଂଯୋଗ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ, ଯେ ସେ, ତାହାର ଯାହାର, ଯେଠାରୁ ସେଠାରେ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକି ଚିହ୍ନିପାରିବା। ତାହେଲେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସନ୍ନିହିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା, ତା ସହିତ ଆମେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ। ଯଦି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଦେବା ତାହା ହେଉଛି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଏଠାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି, ଗୀତ ବାଜା, ନାଚ ଚାଲିବା, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। କାରଣ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଏଥିରେ ଓ ଲାଗିଛି କି କିମ୍ବା ମାତ୍ର ଲାଗିଛି କି, ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଖିଲେ ତମେ ଜାଣିପାର ଏଇଟା ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ।
ଏଠାରେ ଦେଖ ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ। ଏଠାରେ ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଓ ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବା ତାହା ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯିବା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଗୀତ ବଜା ଓ ନାଚ, ଏଠାରେ ଓ ଲାଗିଲା ନାଚ ହେଲା। ଗୀତ ବଜା ନାଚ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏ ଯେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଏଥିରେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅଛି, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଏ ମିଶ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗଢ଼ା ହେଲା ତାକୁ କହିବା ଆମେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କହିବା। ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲା ଯେ ଗଠନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଆମେ 4 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରାତ୍ମକ ରୂପରୁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଉ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛେ 5 ପ୍ରକାର ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଯଦି ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା ବେଳେ ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବାକ୍ୟ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି ବା କୌଣସି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଆମେ କୌଣସି କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କହିବା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଏଠାରେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି, କିଛି କ'ଣ ଅଛି ଡିବେଟ୍ ଦେଲା ପରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, କବିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସରଳ ଦାସ ଆଦି କବି ଅଟନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ତୁମେ ଯେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଶୀତର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସରଳ ଦାସ ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଦୁଇଟି ଯେହେତୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ବା ଡିବେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ନିଆଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଅଛି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଘରଟା ସଫା କରିଦିଅ। ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ କରୁଛୁ, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଠାରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଦେଶ ଦେଉଛୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ କୌଣସି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସେଇଟାକୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଥିରେ ଅନୁରୋଧ ସୂଚକକୁ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ଆମେ ଏମିତି ବି ଡେଫିନେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରୁ ଆଦେଶ, ଉପଦେଶ, ଅନୁରୋଧ, କାମନା, ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଅନୁମତି ଭାବ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଆଦେଶ ବା ଉପଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେଠି ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବା, ଏଠାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲା। ସେପରି ଏଟାକୁ ଆସ ଗୀତ ଗା, ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛୁ। ଉପଦେଶ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ପରିଶ୍ରମ କର, ପୋଷାକ ପତ୍ର ସଫା ରଖ, ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ। ଆମେ କାମନା ଅର୍ଥରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଅ, ଆମେ ଭଲ ହେବା କଥା କହୁଛୁ। ଏଠାରେ କାମନା କରୁଛୁ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅ, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ
ଆଶୀର୍ବାଦ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁଛି ଏଠାରେ ଆଦେଶ ବା ଅନୁସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଅନୁମତି ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମେ ଆଇ ଗୋ ଆଉଟ୍ ସାର୍ କହୁଛ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅନୁମତି ଦେବା ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଆଦେଶ ବା ଅନୁସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ତ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ତ ତମେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବ, ଯେହେତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କଟି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଥିବ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯେଉଁଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖାଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ କେବେ ଆସିବ, ଆଜି କେବେ, କେତେ ତାରିଖ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ, ସମୟ ଓ ତାରିଖର ସୂଚନା ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ କହିବା। ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ତାହେଲେ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଏଥିରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବିସ୍ମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ କଥାକୁ ବିସ୍ମୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ କହିବା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ କହିବା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ମନର ବିସ୍ମୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ବିସ୍ମୟାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ତୁମ ଏଠାରେ ଅଛି, ବାପା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏ ଚିହ୍ନକୁ କୁହାଯାଏ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ। ସତରେ ତମେ ଆସିଛ, ଏ ଜାଗାରେ ହେଉଛି କ'ଣ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆମେ କହିବା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କି ସୁନ୍ଦର, କି ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର, ବରଫ କେତେ ଶୀତଳ, କି ଆହାକି ସୁନ୍ଦର ସତେ ଅବିନାଶ ବଞ୍ଚିଛି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କହିବାରେ ଆମେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିବା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭାବନା ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନକୁ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଟା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନାସିଚକ ବାକ୍ୟ। ଦେଖ, ରୀତା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ତମର ନିୟମ ମୁଁ ପାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ନାସ୍ତିକ ବା ମନା କରିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଦେଖ, ନାହିଁଟି ବାକ୍ୟର ଲାଷ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ନାହିଁଟି, କିନ୍ତୁ ନଟି ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖ, ନଟି ହେଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବା ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ କ'ଣ, ନଟି। ଆଉ ନାହିଁଟି ବାକ୍ୟର ଲାଷ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ବା ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ନଟି ଆଉ ନାହିଁଟି। ନାହିଁ ଆଉ ନଟି ନାସିଚକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏଲାଗି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତମର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିଲେ, ନାସିଚକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନାସିଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଉ କି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲା ଯେ ନାସିଚକ ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମନା କରିବା ଅର୍ଥରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ରୀତା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ ମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି, ତମେ ସେହି କାମ କର ନାହିଁ, ତମେ ମନା କରିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲ। ଏ ଜାଗାରେ ନାସିଚକ ବାକ୍ୟ ତୁମର ହେଇଛି। ନାହିଁ ନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବାକ୍ୟରେ ତମେ ଜାଣିବ ସେଟା ହେଉଛି ନାସିଚକ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏ ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖିଲା। ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ଗଠନାତ୍ମକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମେ ସେଟା ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ତାର ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାର ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ଦେଖିବା। ଟିକେ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ଆମେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ କି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି କହି ଜାଣିଲେ ଆମର କଥା ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବନାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହିଥାଉ। ସେପରି ଆମେ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ତାର ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାର ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖିବା, ତାକୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ
ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବା। ଯେମିତି ଏଠାରେ ତୁମର ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ସେହି ଦୁଇ ଯାକ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଯୋଉ କରେ ଅଛି ଦେଖିଲ ଏତାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବଦଳରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିଛୁ ଦମ୍ପତି ଲେଖିଛୁ। ଏଠାରେ ମୋର ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭାଉଜ ଭାଇ ଭାଉଜ ଲେଖିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତାର ଗଠନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ସେପରି ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ଡେଫିନେସନ ଟିକେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଡେଫିନେସନ ତୁମର ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ମାନେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟର ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ହେଉଛି ତାର ଆମେ ଗଠନ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯାହାକି ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ ତାହା କହିବା ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ତାକୁ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଏଠାରେ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କେମିତି କରିବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼େ ପିଲାମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଥିବ ଆଉ ତାର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ ଚାରିଟା ଅପସନଟି ତୁମର ଦେଇଥିବ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ହେଲେ ତୁମେ କହିଥିଲେ ଓ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ କିମ୍ବା ନଚେତ୍ ମାତ୍ର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ। ଯେଠାରେ ଦେଖ ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ଏଠାରେ ପୁରା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ସରଳ ବାକ୍ୟ ସମାପିକ କ୍ରିୟା ଲାଗିଛି। ହରି ଭଲ ନାଚନ୍ତି ଓ ଏଥିପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଓ ଲଗେଇକରି ଆମେ କାଣ କରିବା ସଂଯୋଗ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଗଠନ କରିବା। ହରି ଭଲ ନାଚନ୍ତି ଓ ସେଥିପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ଏଥିରେ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କଲା କି ଯୋଉ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କି ନାହିଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମିତି ଦେଖ ଏଥିରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ବି ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଜାଗାରେ କରିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ କରୁଛି ମାନେ ଆମେ ଅର୍ଥଟି ସମାନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗଠନରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛୁ। ଯଦି ହରି ଭଲ ନାଚିବ ତେବେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ ଏଇଟା ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କରିବା ଯଦି ତେବେ ସେତେ ଯଦି ଥିବ ସେଟା ଜାଣିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଯଦି ହରି ଭଲ ନାଚିବ ତେବେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼େଇ ପିଲାମାନେ କିଛି ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କରିପାରିବ ତୁମେ ଚିହ୍ନିପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ସବୁ ତୁମ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥିବ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଏକା ତମ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ନେଇପାରିବ। ଝଡ଼ କମିଗଲା ପିଲାମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଚିହ୍ନିବା ହେଲେ ଆମେ ଓ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା। ଓ ଲାଗିଛି ଝଡ଼ କମିଗଲା ପିଲାମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ଏଠାରେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଝଡ଼ କମିଯିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କରିପାରିବା। ତୁମେ କଥା କହିବ ସାର୍ ଯେ ଏଠାରେ ଅସମୟ କ୍ରିୟା ରହିଅଛି ଅସମୟ କ୍ରିୟା ରହିଛି କ'ଣ ଘରକୁ କମିବାରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସମାପ୍ୟ କ୍ରିୟା ଫେରିଲେ ହେଲା ସମାପ୍ୟ କ୍ରିୟା। ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଯେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସମାପ୍ୟ କ୍ରିୟା ଯୋଡ଼େ ବି ଥିବ ଗୋଟିଏ ବି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସମାପ୍ୟ କ୍ରିୟା କହିପାରିବା। ଏଟାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କେମିତି ଯେହେତୁ ଝଡ଼ କମିଗଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଏହା ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କରିବା। ତୁମେ ଯଦି ଏଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆଣିବି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବା ତୁମେ ନିଜେ ଡାଉଟ୍ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ଗ ନମ୍ବର ଅଛି ଯେହେତୁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଇଛି ସେହେତୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେହେତୁ ସେହେତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବା ଦୁଇଟି ପଦ କ'ଣ କରୁଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛି ଚିହ୍ନେଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। এই ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କେମିତି କରିବା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖିବାରୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସାର୍ ଏ ଜାଗାରେ
ଆମେ ନାହିଁ ଲାଗିଛି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ନାହିଁ ନ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନାସି ସୂଚକ ହେବ। ହଁ ନାସିକ ସୂଚକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଗଠନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରୁଅଛୁ। ଏଥିରେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି, ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏତେ ଦୂର ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାସିଚକ ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏ ହେଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପରିଣତ କଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଏତାର ଜେଜେ ଆସିବା ହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ, ସରଳ ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ଜେଜେ ଆସିବେ ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଏଠାରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଜ୍ର କିଛି କଣ୍ଡିସନ ମିଳେ, ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ କଜ୍ ବା କଣ୍ଡିସନର ଅର୍ଥ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ତାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥଗତ ରୂପାନ୍ତର। ଆମେ ଅର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି କରି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ବାକ୍ୟର ରୂପ ଦେଖୁଛୁ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଓ ଅର୍ଥନାତ୍ମକ ରୂପ ଯେଟା ରହିଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ବିବୃତ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିବୃତ ସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅନ୍ୟ ଯେତେ ବି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେମିତିକି ନାସିସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ନା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯେମିତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ। ଦେଶ ସେବକ ଅଛି, ଏଠାରେ ଅଛି ବିବୃତି ସୂଚକ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବା କିଛି ବିବୃତି ସୂଚନା କରୁଛି, ତାକୁ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା। ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କେମିତି ନାସିସୂଚକ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ କରିବା ଓ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କେମିତି କରିବା, ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କାହାନ୍ତି ବା ନାହାନ୍ତି ଲେଖିପାରିଲେ ଆମେ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ନାହାନ୍ତି କରିଦେବା ସେଟା ନାସିସୂଚକ ଯିବା, ଆଉ କାହାନ୍ତି ଲେଖିଦେଲା ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ କି ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଶଭକ୍ତ ସତେ, ଏଟା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଆମେ କରିପାରିଲା। ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରକରଣ ଅର୍ଥବୋଧକ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବା। ତାରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ବିବୃତି ସୂଚକ, ନାସିସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କେମିତି କରିପାରିବା। ବିଜୁ ବାବୁକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ନ ଜାଣେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନ ଜାଣେ, ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଅଛି, ତେଣୁକରି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଏରକମ ନାସିସୂଚକ, ବିବୃତି ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କରିବା ନାସିସୂଚକ ବାକ୍ୟ କେମିତି କରିବା। ବିଜୁ ବାବୁକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ଅଜଣା ନୁହନ୍ତି ଲାଗିଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ନାସିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିଛି। ନାସିସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଆଉ ଥରେ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କେମିତି କରିବା। ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କଲେ ବିଜୁ ବାବୁକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏଟାକୁ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏଠାରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବିଜୁ ବାବୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ଅଜଣା, ଏ ଲାଗୁଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି। ସେପରି ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ନାସିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା, ନାସିସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଭୁଲ, ଏଠାରେ ଯେ ନାସିସୂଚକ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ଏଠାରେ ଯେ ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ନାସିସୂଚକ ଅଛି। ଏଟାକୁ ନାସିସୂଚକ ଆମେ ବିବୃତି ସୂଚକ କଲା ଯେ ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଭୁଲ, ଏ ଯାକ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ, ଏଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏଠାରେ ଅଛି ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ, ଏଠାରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏହି ଅନୁସାରେ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏସବୁଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ରେ ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କରିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନ ଦେଖିବା, ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ତେଣୁକରି ଏସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାହା କିଛି ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଏଥିରେ କାଣା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ହରିଶବ୍ଦ,
এটা হচ্ছে ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିବୃତିସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ, ନାସିସୂଚକ କରିବାର ଅଛି। ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ବୃଥା ଏ ଯେଉଁ ବିବୃତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିବୃତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ କି? ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ନାସିସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ଅଛି ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଆମେ କରିପାରିବା, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଏଠାରେ କହିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବାକ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା କିଛି ବାକ୍ୟ କହିବାରେ, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯଥା ଝରକା ଖୋଲ, ଏହାର ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲେ ବାକ୍ୟଟି ଝରକା ଖୋଲା ହେଉ। କିଛି ଝରକା ଖୋଲା ହେବାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଗଲା। ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପକ୍ଷରେ ବିଜୟ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଟାକେ ଆମେ କର୍ମବାଚ୍ୟ କଲେ କେମିତି ହେବ? ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ ହେବ। ଏଟାକେ ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ, ଏଠାରେ କର୍ମବାଚ୍ୟ ହେଲେ ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ। ସେପରି ରାଧା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଷଣ ଭଲ ହୁଏ। ଏଠାରେ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଅଛି, ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କିନ୍ତୁ ରାମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏସବୁର ପଡ଼େ, ଏଇଟା ସବୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବେ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏସବୁ ଏକ ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ହେଲା। ଏବେ ଟିକେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ତୁମକୁ କହିଦେଇଛି। କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଯେଉଁଟା ରହିଅଛି, ଏ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ, ଏଠାରେ ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବା ହେବ, ମାନେ କିଛି କର୍ମକୁ ପୁରା ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଏ ବାକ୍ୟରେ ସେଟା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମକୁ ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ କର୍ମବାଚ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ। ଏଥିରେ ରାଧାସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଷଣ ଭଲ ହୁଏ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଭାଷଣକୁ ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଦେଖୁ ତାଙ୍କ କାମକୁ ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଇଛି କର୍ମବାଚ୍ୟ। ଏଥିରେ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଭାଷଣ ପାଆନ୍ତି, ଏ ଲୋକ ରାଧାସ୍ୱାମୀକୁ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାବବାଚ୍ୟ କେମିତି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ତନୁଜା ନାଚ ହେଉ, ତନୁଜା ନାଚୁ। ଆମେ ଭାବବାଚ୍ୟକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କରିଅଛୁ। କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ମା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଭାବବାଚ୍ୟ ମାଙ୍କର ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ମାଙ୍କର ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ଭାବବାଚ୍ୟ କହିପାରିବା। ଏହି ଅନୁସାରେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ସେଥିରେ ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା, ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିବା ଯେ କେଉଁଟା ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିବା। ସେଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଟା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, କେଉଁଟା କର୍ମବାଚ୍ୟ, କେଉଁଟା ଭାବବାଚ୍ୟ ରହିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିବା। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବା କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟର ସଂକ୍ଷେପଣ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ସର୍ଟ କରି ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଥାଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ରହିଅଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସତ୍ୱବିଧି ନତ୍ୱବିଧି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ଜାମରେ ନତ୍ୱବିଧି ସତ୍ୱବିଧି ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ, ମୁଁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।